Hello students, here we will see the next class of Tetrapoda is Mammalia. Mammalia is the fourth last class of Tetrapoda. Mammalia is the higher and evolved class of all vertebrata. Mammalia means mammy. The Mammalia word is coming from mammy. Mammy means breast or nipple. They include, Mammalia include animals having mammary gland. Examples are Cryoptera is the scientific name of bat, Rattus is the scientific name of rat, Macaca is the scientific name of monkey, Camelus is the scientific name of camel, Cetacean is the scientific name of whale, Homo sapien is the scientific name of human being, Canis is the scientific name of dog, Felis means cat, Elephas means elephant, Equus means horse, Pteropus means flying fox or megabat. Oviparous mammals means egg-laying mammals. Example, Ornithorhynchus or platypus. Platypus, duck-billed platypus. It is Australian mammal. Viviparous mammal, for example, Macropus means kangaroo. These are the examples of mammalia. They include animals having mammary gland. Mammary gland is modified sweat gland. And what is the function of mammary gland? It is present in both male as well as in female, but in male it is non-functional and in female it is functional. It produces milk after the childbirth to nourish child or young one. ही जी मॅमरी ग्लँड असते ही दोघांमध्ये प्रेझेंट असते, मेल ॲज वेल ॲज फिमेल. परंतु मेलमध्ये ती नॉन फंक्शनल असते, फिमेलमध्ये फंक्शनल असते. फिमेलमध्ये ती मिल्क प्रोड्यूस करते. चाइल्डच्या बर्थ नंतर चाइल्डला यंग वनला नरिश करण्यासाठी मिल्क सिक्रेट केलं जातं. मिल्क हे कंप्लीट डाएट मानलं जातं यंग वनसाठी. हाय पॅरेंटल केअर दिसते मॅमेलियामध्ये. दे सिक्रेट मिल्क फॉर child or they nourishes child after birth by this milk. They are omnipresent means they present everywhere. Most of them are terrestrial means live on land. Some are aquatic means live in water. Example, whale, dolphin and seal. Few are aerial like bat. They have the flying capacity means aerial life. And some are arboreal means live on trees like monkey, squirrel. They are omnipresent म्हणजे सगळीकडे असतात. जास्त करून ते जमिनीवर राहतात. लँड टेरिस्ट्रियल लँड व्हर्टिब्रेट्स आहेत. काही त्याच्यामधले ॲक्वॅटिक आहेत तर काही एरियल काही आर्बोरियल्स आहेत. लिम्स they have two pairs of limbs and limbs are pentadactyl, having 5 toes and having nails or claws. End into nails or claws. Some animals have hoofs like cow, buffalo, they have hoofs. And limbs are used for locomotion, used for walking, flying, climbing, burrowing, swimming. म्हणजे पायाचे 2 जोड्या आहेत, पुढची पाय मागची पाय, 4 limbs हाइंड लिम्स. आणि पायांना 5 बोट असतात आणि कशामध्ये एंड होतात? नेल्स किंवा क्लॉज मध्ये. काहींना हुप्स असतात. काऊ, बफेलोला, हॉर्सला यांना हुप्स आहेत. आणि कशासाठी यूज होतो याचा? वॉकिंग चालण्यासाठी, फ्लाइंग उडण्यासाठी, क्लाइंबिंग झाडावर लटकण्यासाठी, बरोईंग रॅट आणि रॅबिट सारखे बरो करतात, छिद्रामध्ये राहतात सॉइलमध्ये बरो करून. ॲज वेल ॲज लिम्स आर यूज फॉर स्विमिंग. बॉडी इज डिवायडेड इन टू हेड, नेक, ट्रंक अँड टेल. 4 पार्टमध्ये बॉडी डिवाइड होते, हेड, नेक, ट्रंक अँड टेल. आणि ह्याची जी प्रत्येकाची नेक असते त्याच्यामध्ये फक्त 7 सर्वायकल व्हर्टिब्रीज असतात.
नेक हॅव्हिंग 7 सर्वायकल वर्टिब्री. जरी जिराफ असला लॉंग नेक आहे तरी त्याच्यामध्ये इलॉंगेटेड 7च वर्टिब्री आहेत. छोटा रॅट बघितला पण टायनी 7 वर्टिब्री आहेत. लांब असो नेक किंवा नेक छोटी असो तरी किती वर्टिब्री आहेत? 7 वर्टिब्रा. इट इज अ स्पेशल कॅरेक्टर. दे आर होमिओथर्मिक means warm blooded. Their body temperature constant. They not change according to the changing environment. Body is covered by hairs, furs. Hairs means black hairs and fur means colored hairs. Lion, tiger, cat, dog, squirrel, they have colored hair, fur. Body is covered by fur or hair. As well as they have nails, hoops. आपल्याला नेल्स आहेत, काहींना क्लॉज आहेत, तर काहींना काय हुप्स आहेत, तर काहींना हॉर्न्स आहेत, रायनासोर. हे सगळे कशामध्ये येतात? एक्झोस्केलेटन. स्किन इज ग्लँड्युलर. दे हॅव्हिंग 2 type of glands, sweat gland and sebaceous gland. This is the tiers of skin. This upper layer, this is the upper layer called as epidermis and this lower layer called as dermis. From dermis, hair is originated, and on the hair there is a trifoliated leaf-like structure. This is called as sebaceous gland. It secretes sebum or oil. आपण बघतो बघा आपल्या शरीरावर असं धुतलं आपण चेहऱ्यावर तरी ऑइल येतं. हे ऑइल कोण सिक्रेट करतं? ही सिबॅसियस ग्लँड. अँड डर्मिस मध्ये बघा इथे स्वेट ग्लँड. द स्वेट ग्लँड हॅव स्वेट डक्ट अँड ऑन द सरफेस दे हॅव द स्वेट पोर्स. आणि या स्वेट पोरच्या सहाय्याने बाहेर स्वेट सिक्रेट करते. हे जे आपल्या स्किनवर छिद्र आहेत हे स्वेट पोर्स. हे स्वेट ग्लँड सिक्रेट स्वेट. स्किन इज ग्लँड्युलर अँड हॅव्हिंग 2 type of gland, sweat gland and sebaceous gland. Sweat gland secrete sweat and sebaceous gland secrete oil, so called as oil gland. This mammary gland is modified sweat gland. ही sweat gland is modified होऊन काय तयार झालेले असते? mammary gland. स्वेट ग्लँडचं आणखी एक फंक्शन आहे थर्मोरेग्युलेशन. आपल्याला बघा खूप जेव्हा गरम होतं तेव्हा स्वेट सिक्रेट होतं, बॉडीवर स्वेट सिक्रेट केलं जातं. स्वेट म्हणजे 99% वॉटर आहे, म्हणजे थोडक्यात पाणी लावलं जातं बॉडीला, बॉडी कूल केली जाते. म्हणजे थर्मोरेग्युलेशनचं काम करतं. बॉडी जेव्हा एन्व्हायरमेंटचं टेम्परेचर वाढायला लागलं आपल्या बॉडीचं वाढू शकतं, मग ते कमी करण्यासाठी स्वेट सिक्रेट केलं जातं. देन दे हॅव एक्सटर्नल इयर पिन्ना. पिन्ना एक्सटर्नल इयर आत्तापर्यंत कोणालाच नव्हता, फक्त मॅमल्समध्ये हे स्पेशल कॅरेक्टर आहे. दे हॅव एक्सटर्नल इयर पिन्ना. टीथ आर हेटेरोडॉन्ट, डायफोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट. हेटेरोडॉन्ट मीन्स नंबर ऑफ शेप. पुढची दात आहेत ते फ्लॅट आहेत. कॅनिन्स शेजारचं एकच आहे तो सुळे दात म्हणतो आपण, इन्सिसर. छोट्या दाढा म्हणजे प्रीमोलार आणि मोठ्या दाढा म्हणजे मोलार. असे 4 टाईपचे शेपचे आहेत म्हणून याला काय म्हटलं जातं? हेटेरोडॉन्ट. डायफोडॉन्ट आपल्या लाईफ सायकलमध्ये 2दा सेट येतात, 2 सेट्स येतात टीथचे, मिल्क टीथ अँड परमनंट टीथ. आणि थिकोडॉन्ट म्हणजे जॉचा जो बोन असतो त्याच्यामध्ये सॉकेट्स असतात, खड्डे असतात, त्या खड्ड्यामध्ये तो रूट फिक्स्ड असतो म्हणून थिकोडॉन्ट. आरबीसीज आर बाय कॉन्केव अँड न्यूक्लिएटेड. आत्तापर्यंतच्या सगळ्यांमध्ये कशी पाहिली होती आपण? आरबीसीज आर बाय कॉन्व्हेक्स, दोन्हीकडून फुगल्या होत्या. इथे दोन्हीकडून कशा आहेत? त्या आतमध्ये गेलेल्या, डिस्क शेप्ड. दे हॅव बाय कॉन्केव आरबीसीज अँड ई न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस इज ॲबसेंट. हार्ट इज वेंट्रल अँड कम्प्लिटली 4 चेंबर्ड. 4 चेंबर्स. अपर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड ॲज ॲट्रिया अँड लोअर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड ॲज वेंट्रिकल्स. वरच्या 2 चेंबरला ॲट्रिया म्हणतो आपण, खालच्या 2 चेंबरला वेंट्रिकल. कम्प्लिटली 4 चेंबर्ड हार्ट आहे. एव्समध्येही कम्प्लिटली 4 चेंबर्ड आहे, परंतु त्यांचा जो सिस्टमिक आवर्टा असतो तो राईट साईडला असतो, आपला सिस्टमिक आवर्टा लेफ्ट साईडला वळालेला असतो. हा एक डिफरन्स आहे. इन मॅमेलिया respiration by lungs, and for respiration diaphragm helps. What is diaphragm? Body cavity divided into 2 parts by this dome shaped diaphragm. It divides the body cavity into 2 parts, thorax and abdomen. आपल्या बॉडीच्या
मध्यभागी पार्टिशन आहे, मस्क्युलर पार्टिशन, डोम शेप्ड, ज्याने बॉडीचे दोन भाग केले, वरचा म्हणजे छातीचा थोरॅक्स आणि खालचा म्हणजे पोटाचा ॲब्डॉमेन, असे दोन पार्ट ह्या डायफ्रॅगममुळे झालेले आहेत. आणि हा डायफ्रॅगमच्या इथे वर लंग्स आहेत दोन. हा डायफ्रॅगम रेस्पिरेशनसाठी काय करतो, हेल्प करतो. देन ब्रेन इज हायली डेव्हलप्ड. सेरेब्रम having transverse band called as corpus callosum. This is the cerebrum, forebrain part, cerebrum, and this cerebrum having a transverse band which connected to cerebral hemisphere. This cerebral band, transverse band called as corpus callosum. It is also special feature. They have 12 pairs of cranial nerves. Brain पासून बाहेर पडणाऱ्या एकूण नर्व्स किती आहेत पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये, तर 12 पेअर्स आहेत नर्व्सच्या इथे. देन दे आर युरियोटेलिक, एक्सक्रीशन बाय किडनी अँड दे आर युरियोटेलिक. दे एक्सक्रीट नायट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ युरिया. यांचा जो ब्रेन आहे तो हायली डेव्हलप झालेला आहे. हा जो फोर ब्रेनचा पार्ट आहे सेरेब्रम, या सेरेब्रमला दोन हेमिस्फिअर, दोन पार्ट आहे, त्याचे लोब्स यांना जोडणारा मध्ये बँड आहे, याला म्हणतात कॉर्पस कोलॅझम. आणि ब्रेन पासून बाहेर पडणारे नर्व्स किती आहेत, 12 पेअर्स. आणि कशाच्या सहाय्याने एक्सक्रीशन करतात हे मॅमल्स, किडनी. आणि काय बाहेर टाकतात, मोस्टली युरिया आणि लेस अमाऊंटमध्ये युरिक ॲसिड, म्हणजे युरियोटेलिक म्हणतो आपण यांना. मोस्ट ऑफ देम आर विव्हिपॅरस, जास्त करून सगळे कसे आहेत, विव्हिपॅरस, मीन्स दे गिव्ह बर्थ टू यंग वन्स. सम आर ओव्हिपॅरस, मीन्स दे ले दी एग्स, म्हणजे अंडी घालतात. याचं एक्झाम्पल बघितलेले आपण, एग लेइंग मॅमल, ऑर्निथोरिंकस मीन्स प्लॅटिपस, डक बिल्ड प्लॅटिपस म्हणतात त्याला, हा ऑस्ट्रेलियामध्ये सापडतो. आणि आणखी एक एक्झाम्पल इकायडना, or it is also called as spiny anteater. It is also present in Australia. These mammals have 3 groups: Prototherian, Metatherian and Eutherians. Prototherians means egg-laying mammals, Metatherian means pouched mammals, and Eutherians means placental mammals. Prototherian egg-laying mammals, they lay the eggs, अंडी घालतात. आणि एक्झाम्पल याचं डक बिल्ड प्लॅटिपस अँड स्पायनी अँट इटर. मेटाथेरियन्स मीन्स हॅव्हिंग पाउच, मार्सुपियल्स, कंगारू, खालून काय असतो, पाऊच असतो. इमॅच्युअर यंग वनला बर्थ करतात आणि म्हणून ते पाऊचमध्ये नंतर परत नरिश करतात इमॅच्युअर यंग वन्सला. देन युथेरियन्स मीन्स प्लासेंटल मॅमल्स, दे हॅव द प्लासेंटा डिस्क. This disc is attached to uterus. Half part of disc made from uterus, half part from fetus. And at the center, they have umbilical cord. This is entering from the navel of child and give blood to young one. Placenta म्हणजे डिस्क असते, ज्या डिस्कला नाळ जोडलेली असते, ती बाळाच्या पोटामधून त्याला नरिश करते, ब्लड सप्लाय करते. तर असा हा प्लासेंटा म्हणजे आईच्या गर्भाला जोडलेला असणे म्हणजे युथेरियन्स, म्हणजे बाळाला जन्म देतात ते म्हणजे युथेरियन्स. बोथ आर युथेरियन्स ॲक्च्युअली, बट दे गिव्ह बर्थ टू इमॅच्युअर यंग वन्स, दे गिव्ह बर्थ टू मॅच्युअर यंग वन्स. An example of eutherians are cat, dog, lion, tiger, human beings, all. Mammalia have some special characters, number of special characters, like mammary gland. Mammary gland is the unique feature which is found only in mammals. Mammary gland secrete milk for nourishing young one, means high level of parental care. मॅमरी ग्लँड असणे म्हणजे पॅरेंटल केअर आहे. बाळाचा जन्म झाला तरी त्यांना नरिश केलं जातं, मिल्क प्रोड्यूस केलं जातं, यंग वनला मिल्क हे डाएट प्रोव्हाइड केलं जातं आईकडून, मदरकडून, म्हणजे ही हाय लेवल ऑफ पॅरेंटल केअर. मॅमरी ग्लँड इट इज स्पेशल कॅरेक्टर. नंतर नेकमध्ये आपल्या सर्वायकल व्हर्टिब्री असतात, हे पण स्पेशल कॅरेक्टर आहे. आपण होमिओथर्मिक आहोत, हे सुद्धा स्पेशल कॅरेक्टर आहे. वॉर्म ब्लडेड, आपल्याला स्वेट ग्लँड आहे जी बॉडीचं टेम्परेचर कंट्रोल करते. देन एक्झोस्केलेटन हेअर्स, हे फर, हे सुद्धा फक्त आपल्यामध्येच आहे मॅमल्समध्ये, बाकी हेअर्स फर दुसऱ्यामध्ये नाही आहेत. एक्झोस्केलेटन बऱ्याचशा याच्यामध्ये स्केल्स आहेत. आपल्या बॉडीवर काय आहेत,
हेअर्स आहे, म्हणजे हे युनिक कॅरेक्टर आहे. ॲज वेल ॲज स्किन, skin having two type of gland, sweat gland, sebaceous gland. Sweat gland is mammary gland is modified sweat gland. हे सगळे स्पेशल कॅरेक्टर आहेत. एक्सटर्नल इयर पिन्ना हे सुद्धा स्पेशल कॅरेक्टर आहे. आपले टीथ हे सुद्धा स्पेशल, जवळजवळ 4 टाईपचे टीथ असणे हे सुद्धा स्पेशल कॅरेक्टर आहे. RBC बाकीच्यांच्या बाय कॉन्व्हेक्स होत्या, आपल्या बाय कॉन्केव्ह आहेत, हे पण स्पेशल कॅरेक्टर आहे. आणि आपल्या सेरेब्रमला 2 भाग आहे, सेरेब्रल हेमिस्फेअर, याला जोडणार हा बँड आहे कॉर्पस कोलॅझम, हे पण स्पेशल कॅरेक्टर आहे. आपण युरिओटेलिक आहे, युरिया बाहेर टाकतो, नायट्रोजनस वेस्ट, हे पण स्पेशल कॅरेक्टर आहे. नंबर ऑफ स्पेशल 7 ते 8 जवळजवळ स्पेशल फीचर्स याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात. जसे आपण एरियल लाईफसाठी ॲडॅप्टिव्ह कॅरेक्टर बघितले एव्समध्ये, तसे इथे स्पेशल फीचर्स ऑफ मॅमेलिया असा वेगळा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. गिव्ह स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लास मॅमेलिया.